जी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो तीसरा लेसन क्या है? बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच में पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणांश के बारे में देखेंगे बच्चों। क्या है पाठ का नाम? बदले अपने सोच। इसमें पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम दीजिए। एक्चुअली इंप्रॉपर ऑर्डर లో ఉంది, దీన్ని మనము ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో పెట్టాలన్నమాట। సో पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम पहचानिए। सही क्रम पहचानिए। पहला, हमें अपनी धरती बचानी होगी। हमें अपनी धरती बचानी होगी। दूसरा, अपने घर को बचा लो, अपनी धरती माँ को बचा लो। अपनी घर को बचा लो, अपनी धरती माँ को बचा लो। तीसरा, हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण का पाठ अवश्य होनी चाहिए। पाठ अवश्य होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ स्वस्थ घर दिया था। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। So these are the four sentences you have to keep in proper order अన్నమాట। సో చూడండి, ఇక్కడ हमें अपनी धरती बचानी होगी। దీని ఇది ఎక్కడ వచ్చింది మనకి లెసన్ లో? we have to find out అంటే లెసన్ బాగా చదివితే మీకు ఏది ప్రాపర్ ఏది ఇంప్రాపర్ బాగా అర్థమైపోతుంది। సో లెసన్ బాగా చదవాలి ఒకసారి। సో ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లెసన్ లో ఫస్ట్ వచ్చిన సెంటెన్స్ ఏది అంటే लास्ट हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ घर दिया था ఉంది కదా। సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ డైలాగ్ లెసన్ లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అదనమాట। నెక్స్ట్ सेकंड वन, हमें अपनी धरती बचानी होगी। हमें अपनी धरती बचानी होगी, दैट इज सेकंड। थर्ड वन, अपने घर को बचा लो,
अपनी धरती को बचा लो, दैट इज द फोर्थ वन, फोर्थ सेंटेंस। नेक्स्ट, हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण का पाठ अवश्य होनी चाहिए, दैट इज थर्ड, आदि थर्ड वन। सो हमें अपनी धरती बचानी होगी, सेकंड वन, अपनी घर को बचा लो, अपनी धरती माँ को बचा लो, फोर्थ वन, हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण का पाठ अवश्य होनी चाहिए, दैट इज थर्ड वन। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वास्थ्य ग्रह दिया था, फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन एंड वन हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था, सेकंड हमें अपनी धरती बचानी होगी, और थर्ड वन जैसे हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण का पाठ अवश्य होनी चाहिए, दैट इज थर्ड वन। एंड अपने घर को बचा लो, अपनी धरती माँ को बचा लो, दैट इज द फोर्थ वन। सो 2 4 3 1, 2 4 3 1 ఇది ఆర్డర్ అన్నమాట। సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏమి ఇచ్చారో నెక్స్ట్। सो एक रफ नोटबुक बाजू में रखकर ये सब आपको उसमें लिखना पड़ता है, इसमें नोट करना पड़ता है बच्चों। एंड नेक्स्ट, सही अर्थ वाले शब्द में जोड़ी बनाइए, मैचिंग, जोड़ी मीन्स मैचिंग अన్నమాట। सो सही अर्थ वाले शब्द से जोड़ी बनाइए, शब्द से जोड़ी बनाइए। जोड़ी बनाइए। नेक्स्ट, पानी इकट्ठा, धरती प्रफुल्लित, पानी इकट्ठा, धरती प्रफुल्लित, धरती प्रफुल्लित। प्रफुल्लित। बच्चा, भूमि धरा पृथ्वी, भूमि धरा पृथ्वी। नेक्स्ट, खुशहाल आनंद, खुशहाल आनंद, आनंद, पुलकित। एंड नेक्स्ट, एकत्रित, एकत्रित, संचय, जमा करना, संचय, जमा करना। नेक्स्ट, फोर्थ वन, जल वारी नीर, जल वारी नीर। సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దేనికి అంటే పానీ అనేది ఈ మూడింటిలో ఈ మూడు 3 వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా సెంటెన్సెస్ కింద। సో ఈ 3 సెంటెన్సెస్ లో దేనికి ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి। సో పానీ మీన్స్ జల్ కదా, పానీ జల్। సో ఈ సెంటెన్స్ కి ఈ 3 వర్డ్స్ కి ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది। నెక్స్ట్, ఇకట్టా కర్నా, జమా కర్నా కదా। సో ఇకట్టా కర్నా ఎక్కడ ఉంది? ఏకత్రిత్ కర్నా, संचय करना, जमा करना, टुगेदर కదా एकत्रित అంటే। नेक्स्ट, धरती, धरती मीन्स भूमि धरा पृथ्वी, भूमि धरा पृथ्वी। प्रफुल्लित, खुशहाल आनंद
ప్రఫుల్లిత్ మీన్స్ పులకించిపోవడం అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో దానికి సూటబుల్ ఈ 3 వర్డ్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాచింగ్. యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్ మా. అండ్ నెక్స్ట్ सही अर्ध वाले शब्द के नीचे रेखा खींचिए. सही अर्ध वाले सही अर्ध वाले शब्द के नीचे रेखा खींचिए. So correct word in the we have to underline. मजदूर, next संसाधन, संसाधन, नेक्स्ट पक्षी, पक्षी. సో వర్డ్స్ ఇక్కడ మనకి 3 వర్డ్స్ ఇచ్చినారు. వీటిలో ఈ 3 వర్డ్స్ లో ఏది దానికి కరెక్ట్ మీనింగ్ ఇస్తే దాని కింద మనం అండర్లైన్ చేయాలమ్మా. సో ఇక్కడ బాధ్య, బాధ్య, ఖుషి, ఖుషి, दुख. और फर्स्ट वन एंड नेक्स्ट वन स्रोत, स्रोत, खजाना, खजाना, रुपए. थर्ड वन की उड़ान, उड़ान, गगन, गगन, पंछी. సో మజ్బూర్, మజ్బూర్ మీన్స్ కంపల్సరీ మనం అది ఇంకా చేయాలన్నమాట. అంటే అక్కడ కంపల్షన్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. సో మజ్బూర్ అంటే ఇంకా కంపల్సరీ దానికి ఒప్పుకొని మనము చేయాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ ని మజ్బూర్ అంటే హెల్ప్లెస్ అని మీనింగ్ వస్తుంది, ఏం చేయలేని పరిస్థితి. సో ఇక్కడ ఖుషి, దుఃఖ్ ఈ రెండు కాదనమాట, ఈ రెండు రాంగ్. ఇది మనము బాధ్య, దిస్ ఈస్ ద రైట్ వన్, బాధ్య. అండ్ నెక్స్ట్ సంసాధన, స్రోత్, ఖజానా, రూపియా. సంసాధన మీన్స్ ట్రెజర్, ట్రెజరీ అంటాం కదా అదనమాట. సో ఖజానా, ఖజానా ఈజ్ సూటబుల్ వర్డ్, రిమైనింగ్ రాంగ్. And next పక్షి, ఉడాన్. ఉడాన్ మీన్స్ ఇక్కడ ఫ్లైట్, ఉడాన్ మీన్స్ ఫ్లైట్. సో ఉడాన్ కాదు. గగన్ మీన్స్ గగన్, ఆస్మాన్ కదా. సో గగన్ కూడా కాదు. నెక్స్ట్ ఏంటి పంచి, పక్షి మీన్స్ పంచి, పంచి ఇస్ ద సూటబుల్ వర్డ్. దిస్ వన్ రాంగ్. ఈ రెండు మనకి రాంగ్. సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్. नेक्स्ट वन, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए. ఇక్కడ మనకి పేజ్ నెంబర్ 15, पेज नंबर 15 लो మనకు ఒక టేబుల్ లాగా ఇచ్చున్నారు. अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो खोल के देखिए. पेज नंबर क्या है 15 में देखिए. यहाँ पर एक तालिका दिया गया है. तालिका माने ఒక టేబుల్ లాంటిది ఇచ్చున్నారు. वहां पर शब्द भेद के समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक के बारे में बताया गया है. यहाँ पर समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक के बारे में बताया गया है. यहाँ पर
बाकी 5 क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर क्या दिया गया है देखेंगे बच्चों। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्दों पर ध्यान दीजिए। సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారన్నమాట. సో ఆ సెంటెన్సెస్ ని అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, फर्स्ट, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ घर दिया। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वस्थ और स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया। स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया। नेक्स्ट, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। अब समय आ गया कि हम कुछ कदम उठाएं। कदम उठाएं। वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, भविष्य के लिए भी। नेक्स्ट, यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? సో ఈ 4 సెంటెన్సెస్ లో మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ समुच्चय बोधक ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और कदम और स्वस्थ ग्रह दिया। अब समय आ गया कि हम कुछ कदम उठाएं कि वर्तमान के लिए कि नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, बल्कि यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకు వచ్చాయో ఔ, కి, బల్కి, తో ఇవన్నీ ఏం చేశాయి ఇక్కడ అంటే టూ సెంటెన్సెస్ ని వన్ సెంటెన్స్ లాగా మనం రాయడానికి హెల్ప్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ చిన్న ఈ శబ్ద ఔర్ అనేది ఒక మీనింగ్ఫుల్ టూ సెంటెన్సెస్ ని తయారు చేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏమంటారు దాన్ని సముచ్చయ బోధక్ని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సముచ్చయ బోధక్ మనకు పెద్ద సెంటెన్స్ అనేది మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట. దేని వల్ల? కేవలం ఔర్ వల్ల అనమాట. సో ఔర్ లేకుండా దాన్ని చదివామనుకోండి మీనింగ్లెస్ గా ఉంటుంది. हमारे पूर्वजों हमें स्वस्थ ग्रह दिया, అది మీనింగ్లెస్ గా ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఔర్ పెట్టినప్పుడు
మరియు అనేది అండ్ అనేది దానికి యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది సముచ్చయ బోధక్ అనమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, अब समय आ गया कि हम कुछ कदम उठाए. ఇప్పుడు ఇక్కడ अब समय आ गया అనేది ఒక సెంటెన్స్, हम कुछ कदम उठाए అనేది ఒక సెంటెన్స్. మధ్యలో ఈ కీ పెట్టడం వల్ల అంటే రెండు సెంటెన్సెస్ ని కలపడానికి హెల్ప్ అయింది కదా ఆ కీ అనేది. సో ఈ కీ పెట్టడం వల్ల సెంటెన్స్ అనేది అక్కడ ఫుల్ఫిల్ అయింది అనమాట. వర్తమాన్ కే లియే కీ నహీ బల్కి, ఇక్కడ ఈ కీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. వర్తమాన్ కే లియే కీ నహీ బల్కి భవిష్య కే లియే भी అంటే కేవలం వర్తమానమే కాకుండా, బల్కి మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ అని మీనింగ్ వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ, బల్కి మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ. వర్తమాన్ కే లియే కీ నహీ బల్కి భవిష్య కే లియే भी అంటే వర్తమానమే కాకుండా భవిష్యత్తు కోసం కూడా మనం ఈ స్టెప్ తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక మీనింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, ఇక్కడ కాకపోతే, కాకపోతే ఇంకెక్కడ అన్నట్టు మీనింగ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ కాకపోతే అనేది వస్తుంది. మరియు ఎందుకంటే, ఎందువల్ల అంటే దీనివల్ల, దాని అంటే అనుకుంటాం కదా మనము మన లాంగ్వేజ్లో తెలుగులో. సో అట్లాంటివే హిందీలో ఇవన్నీ కూడా అవును కి బల్కి లేకి అంతేకాకుండా అంటాం కదా మనం. సో బల్కి అనేది అంతేకాకుండా అని అర్థం వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూద్దాం, किसी के पास भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था. किसी के पास भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था. नेक्स्ट, धरती के ऊपर प्रकृति है. धरती के ऊपर प्रकृति है. नेक्स्ट, प्रकृति के भीतर जीवन है. प्रकृति के भीतर जीवन है. సో ఇక్కడ 3 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు. ఈ 3 సెంటెన్సెస్ లో కామన్ గా ఒక వర్డ్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. के पास, के ऊपर, के भीतर. के पास, के ऊपर, के भीतर అనేది మనకి ఇక్కడ కంటిన్యూగా ఈ 3 సెంటెన్సెస్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. సో के पास, के ऊपर, के भीतर ఏంటంటే ఇక్కడ మనము సంబంధ బోధకుని తీసుకుంటాం అన్నమాట. సంబంధ బోధకుని తీసుకుంటాం. సో किसी के पास भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था. ఇక్కడ సంబంధ బోధకులు ఈ కే పాస్ అనేది సంబంధ బోధకులు అన్నమాట. ఎవరి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు? కిసీ కే పాస్, ఎవరి దగ్గర. ఓకేనా, ఎవరి దగ్గర అమ్మాయి అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ లేదు అని చెప్పడానికి కే పాస్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర, అంటే సంబంధ రిలేషన్ అన్నమాట చెప్తున్నారు. धरती के ऊपर అంటే धरती के ऊपर प्रकृति है అంటే ఈ ఎర్త్ మీద, ధర్తీ మీన్స్ ఎర్త్ కదా. సో ఈ ఎర్త్ మీద ప్రకృతి ఉంది, నేచర్ అనేది ఉంది అని అర్థం. దేని మీద? ధర్తీ మీద, కే ఊపర్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ సంబంధ బోధకి తీసుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, ప్రకృతి కే భీతర్, ప్రకృతిలో, భీతర్ మీన్స్ అందర్, భీతర్ మీన్స్ अंदर. प्रकृति के भीतर जीवन है. जीवन मीन्स ఇక్కడ జీవరాశి. ఓకేనా, జీవరాశి ఉంది. ఈ నేచర్ అనేది జీవరాశితో ముడిపడి ఉంది కదా, అదనమాట. సో ప్రకృతి के भीतर जीवन है, that is the meaning. next,
कितनी सुंदर प्रकृति है, वाह कितनी सुंदर प्रकृति है। नेक्स्ट, हाय कितना प्रदूषण फैला है, हाय कितना। ఇక్కడ హాయ్ అంటే అఫ్సోస్ అని అర్థం అనమాట. అఫ్సోస్ అంటే ఒకలాంటి ఇరిటేషన్ ఫీలింగ్ అది. హాయ్ అంటే హాయ్ అని అర్థం కాదు కదా, ఓకేనా. హాయ్ కిतना प्रदूषण, प्रदूषण मीन्स పొల్యూషన్, प्रदूषण फैला है, स्प्रेड अयिंदన్నమాట. फैलना मीन्स स्प्रेड, टू स्प्रेड, फैला है। वह क्या हो गया, यह क्या हो गया అంటే ఒకటి అనుకుంటే ఒకటి అవుతుంది కదా, అనుకున్నది ఒకటి జరిగేది. సో అట్లా అయినప్పుడు అరే ఏంటి ఇలా జరిగింది అంటాం కదా మనము, అదనమాట. సో वो या क्या हो गया, हाय कितना प्रदूषण फैला है అంటే అయ్యో ఏంటి ఇంత పొల్యూషన్ అయిపోయింది, ఎందుకు ఇంత పొల్యూషన్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఒక మీ ఫీల్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఆ హాయ్ అనేది. వాహ్ అంటే అది ఒక ఎక్స్క్లమేటరీ, ఇవన్నీ ఎక్స్క్లమేటరీసే, కానీ ఇది మాత్రం ఒక ఆశ్చర్యానికి సంబంధించింది అనమాట. సో వాహ్ అంటే అబ్బా ఎంత బాగుందో కదా నేచర్, బాగా వర్షం పడింది అనుకోండి, అంత చల్ల గాలి వస్తుంది, బ్రీజెస్ వస్తున్నాయి, మొత్తం కూడా కూల్గా ఉంది వాతావరణం అంతా, అబ్బా ఎంత బాగుందో కదా నేచర్ అని చెప్పి అంటాం. సో దానికి ఇది వస్తుంది అనమాట. ఎక్కువ మనకి ఈ పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోయి మనం దుమ్ములో వెళ్తూ ఉంటే అబ్బా ఏంటి దుమ్ము అంటాం కదా, దానికి ఈ హాయ్ అనమాట. వాహ్ అనేది అబ్బా ఏంటో, అబ్బా అంటాం కదా, అబ్బా ఒకటి అనుకుంటే ఒకటి జరిగింది, అయ్యో అబ్బా అనే దానికి మన తెలుగులో మాటలు అనమాట అవి. సో ఇక్కడ హిందీలో మనం వాహ్ అంటాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अव्ययों से कीजिए. अव्यय అంటే ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చున్నారు, అవ్యయాలని దేనికి సూటబుల్, ఏ బ్లాంక్ కి ఏది సూటబుల్ అవుతుందో అది మనం ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान माने क्या है, fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. जंगल में साधु जानवर, जंगल में साधु जानवर डैश खूंखार जानवर, खूंखार मीन्स वाइल्ड, साधु मीन्स डोमेस्टिक, खूंखार जानवर रहते हैं. సో జంగల్ అంటే తెలుసు కదా, అడవిలో సాధు జానవర్ ఆర్ కూంకార్ జానవర్. ఆల్రెడీ మనకి ఆన్సర్ తెలుసు, కానీ అక్కడ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాము. నెక్స్ట్ బిట్, पेड़ डैश उसकी जड़ें होती है, पेड़ डैश उसकी जड़ें होती है. जड़े मीन्स అక్కడ ఉంటాయి కదా, దానికి వేర్లు అదనమాట. జడే పోతే చెట్టు కింద వేర్లు ఉంటాయి కదా, అవన్నమాట.
डैश मुझे अच्छे अंक मिले, मुझे अच्छे अंक मिले। अंक मीन्स మార్క్స్, మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి। సో ఇక్కడ మనకి బ్రాకెట్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే वाह के नीचे और, वाह के नीचे और। तो इन तीन शब्दों को यहाँ पर भर्ती करना है, అంటే we have to fill, దేనికి ఏది సూటబుల్ అవుతుందో చూడాలి। जंगल में साधु जानवर और खूंखार जानवर रहते हैं, ఇక్కడ और వస్తుంది। नेक्स्ट చూడండి, पेड़ डैश उसकी जड़ें होती है, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, చెట్టు క్రింద అనుకుంటా। సో पेड़ के नीचे उसकी जड़ें होती है। नेक्स्ट डैश मुझे अच्छे अंक मिले, वाह वाह मुझे अच्छे अंक मिले। So up to here we completed the గ్రామర్ పార్ట్, టెక్స్చువల్ గ్రామర్ పార్ట్ అయిపోయింది మనకి। నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఫోర్త్ లెసన్ ఇప్పుడే అవసరం లేదు, కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఏదైనా ఒక నిబంధ పార్ట్ కానీ పత్ర పార్ట్ కానీ చెప్తాను మీకు, అంటే లెటర్ రైటింగ్ గురించి కానీ జనరల్ ఎస్సేస్ గురించి కానీ మీకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను। సో అప్ టు 3 lessons सक्सेसफुली यू कंप्लीटेड माँ। तो आज की कक्षा के लिए विदा लेती हूँ बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलेंगे बाद में। तो आज के लिए विदा लेती हूँ बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।